ಲೋಕಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೇನು ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಅಬ್ರೋಗೇಟ್ ಮಾಡಿದರು, ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂದಾಗ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಮಂಡಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಏನಾಯಿತು, ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ಅಂತ, ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಡೀ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 17ನೆಯ ಲೋಕಸಭೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷಣ. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಳಸಿದ್ರು. ಕಷ್ಟಕಾಲ, ಯಾಕಂದರೆ 17ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದೋಯ್ತು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸವಾಲನ್ನೆದುರಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು, ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಬದುಕ್ತಾರೋ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು, ಅಂಥ ಲೋಕಸಭೆ ಇದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಯಾವುದರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವೋ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಈಡೇರಿಸಿದೆ, ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಈಡೇರಿಸಿದೆ ಅಂದರು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟು, ಬಟ್ ಎರಡೆರಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ. ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇತ್ತು, ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇತ್ತು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಅದರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆದರೂ IPC ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತ, ದಂಡ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನ್ಯಾಯ, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಈಗ ತಂದ್ವಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಒಂದಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. विशेष रूप में आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. पांचों वर्ष कभी कभी सुमित्रा जी मुक्त हास्य करती थी, लेकिन आप हर पल आपका चेहरा मुस्कान से भरा रहता था. यहाँ कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई. अनेकविध परिस्थितियों में आपने बहुत ही संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निष्पक्ष भाव से इस सदन का मार्गदर्शन किया, सदन का नेतृत्व किया. मैं इसके लिए भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ. आक्रोश के पल भी आए, आरोप के भी पल आए, लेकिन आपने पूरे धैर्य के साथ इन सभी स्थितियों को संभालते हुए
और एक सूझबूझ के साथ आपने सदन को चलाया, हम सबका मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। चुनाव बहुत दूर नहीं है, कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं सभी माननीय सांसदों का जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, और कभी कभी हमले भी इतने मज़ेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है। और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो ज़रा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। इस कार्यकाल में बहुत ही रिफॉर्म्स हुए हैं और गेम चेंजर है। 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव उन सारी बातों में नजर आती है। एक बड़े बदलाव की तरफ तेज गति से देश आगे बढ़ा है और इसमें भी सदन के सभी साथियों ने बहुत ही उत्तम मार्गदर्शन किया है, अपनी हिस्सेदारी जताई है और देश, हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिन बातों का इंतजार करती थी, ऐसी बहुत से काम इस 17वीं लोकसभा के माध्यम से पूरे हुए। पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान, इसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल उस संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती थी, एक रुकावट चुभती थी। लेकिन इसी सदन ने धारा 360 आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है, उनकी आत्मा जहां भी होगी जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे, ये काम हमने पूरा किया। कश्मीर के भी, जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। आज हमें संतोष है कि सामाजिक न्याय का जो हमारा कमिटमेंट है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को भी पहुंचा करके हम आज एक संतोष की अनुभूति कर रहे हैं। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीज़ों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। यह देश बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे
ये सदन हमें वो प्रेरणा देता रहेगा और हम सामूहिक संकल्प से, सामूहिक शक्ति से उत्तम परिणाम भारत की नौजवान पीढ़ी की आशा आकांक्षा के अनुसार करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपका आभार प्रकट करता हूँ। 3 तलाक कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था, कोई प्रकट रूप से कहे, कोई अप्रकट रूप से कहे, लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। सभी मान्य सांसद, उनके विचार कुछ भी रहे हो, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहाँ मौजूद हैं। पीढ़ियों से होता यह न्याय हमने पूरा किया है और वो बहनें हमें आशीर्वाद दे रही हैं। ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.